जय हिंद दोस्तों, पंकज जोशी ई क्लास में आप सर्व मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने दक्षिण भारतना राजवंशों परिचय मेळवी रह्या छीए अने एक क्रम में अत्यार सुधीमां आपणे सातवाहन वंशना राजाओनी माहिती मेळवी, त्यारबाद आपणे वातापी अथवा तो एनी पहेला आपणे वाकाटक राजवंशनी माहिती मेळवी, एना पछी वातापीना चालुक्योनी एक चर्चाओ करी लीधी अने छेल्ले आपणे पल्लव राजवंशनी पण चर्चाओ करी। हवे मित्रों, आपणे आजना लेक्चर में जे राजवंशनी विगते चर्चाओ जे करवानी छे मित्रों, ए राजवंश छे मित्रों राष्ट्रकूट वंश। हवे राष्ट्रकूट वंशना जो तमे बहु बधा राजाओने न जाणता हो तो एक नाम एमां तमारा माटे पर्याप्त छे अने ए छे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जेने आपणे दक्षिणना अशोक तरीके ओळखावीए छीए, ए अमोघ वर्ष कया राजवंशनी अंदर थई गया तो ए राष्ट्रकूट वंशनी अंदर थई गया मित्रों। एनी पहेला ए ज वंशनी अंदर गोविंद त्रीजा नामना अगत्यना राजा हता। जो तमे गुजरातनो इतिहास वांचता होव मित्रों तो एनी अंदर तमे बधाए दंतीदुर्गनुं नाम पण सांभळ्युं हशे। तो मित्रों, आ जेटला पण राजाओ छे ए दरेक राजाओ राष्ट्रकूट वंशना राजाओ छे अने आपणे आ राष्ट्रकूट वंशना जेटला पण अगत्यना राजाओ छे एनी बधानी आपणे आ लेक्चरनी अंदर चर्चाओ करवानी छे। बहु टू धी पॉइंट आपणे वात करवाना छीए। जेटली परीक्षालक्षी आईएमपी बाबतो छे ए बधी ज आपणे आनी अंदर वणी लेवानी छे मित्रों। हवे आपणे चर्चा करीए के आ राष्ट्रकूट वंशनी सत्ता भारतनी अंदर कई जग्याए हती अने कया समयनी अंदर एनी सत्ता हती ए आपणे पहेला जोईए अने पछी आपणे विगते एक एक राजाओ विशेनी चर्चाओ आपणे शरू करीशुं मित्रों। सौथी पहेला तो आपणे विस्तार अने समयगाळानी चर्चा करीए के भाई आ आखो जे तमने नक्शो देखाय छे ए नक्शानी अंदर आ जे लंबगोळ आकारमां तमने जे जोवा मळे छे कयो विस्तार देखाडे छे तो के भाई राष्ट्रकूट राजाओ जे छे एणे दक्षिणनी अंदर अने अमुक समय माटे उत्तर भारतना विस्तारमां पण पोतानो साम्राज्य विस्तार जे छे ए फैलावेलो हतो। तो दंतीर दुर्गथी शरू करीने ज्यारे अमोघ वर्षनो समयगाळो पूरो थयो त्या समयना गाळामां आ आटला विस्तारोनी अंदर राष्ट्रकूटोए पोतानी सत्ताओ फैलावी दीधी हती मित्रों। तो आ राष्ट्रकूटोनो एक विस्तार जे छे ए आपणने ख्याल आवे छे। ए सिवाय मित्रों, जो आपणे एमना समयनी चर्चा करीए के राष्ट्रकूटो कया समयनी अंदर भारतमां सत्तानी अंदर हता तो ए 733 थी लईने 973-75 ना समयगाळामां ईस्वीसन 733 थी 973 ना समयगाळामां आ राजवंश जे छे ए सत्तामां आवे छे। हवे जो मित्रों तमने जूनो नक्शो याद आवतो होय वातापीना चालुक्य वंशनो नक्शो तो तमने ख्याल हशे के भाई कर्नाटकनी अंदर जे जग्याए बादामी आवेलुं छे ए बादामीमां कोनी राजधानी हती बादामी तो के भाई वातापीना चालुक्य वंशनी ए राजधानी हती। हवे मित्रों, આપણે એવું ભણી ગયા હતા કે ભાઈ આ જે વાતાપીની સત્તાઓ આ વિસ્તારની અંદર હતી એ જ સમયગાળા દરમિયાન એમને અહીંયા પલ્લવો સાથે સંઘર્ષ થયો હતો। મહેન્દ્રવર્મન પ્રથમ અને નરસિંહવર્મન પ્રથમ અને દ્વિતીય આ બધા રાજાઓની ચર્ચા આપણે જોઈ ગયા છીએ। તો એમને અને વાતાપીના ચાલુક્ય રાજવંશને હંમેશા યુદ્ધ રહેતું સંઘર્ષ રહ્યા કરતો। તો અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે કે જ્યારે વાતાપીના ચાલુક્ય વંશની સત્તા કર્ણાટકના વિસ્તારોમાં સમાપ્ત થઈ एना पछी त्यां कोण सत्तामां आवे छे तो अहींया मित्रों सत्तामां आवे छे राष्ट्रकूट वंश जे छे सत्तामां आवे छे मित्रों। कई रीतनो सत्तामां आव्यो तो के भाई आ जे वातापीना चालुक्य छे ए वातापी चालुक्य वंशना जे अंतिम राजा हता अपराजित वर्मन ए अपराजित वर्मनने हरावीने दंतीदुर्ग जे छे ए ईस्वीसन 733 नी आसपास राष्ट्रकूट वंशनी स्थापना करे छे मित्रों। એટલે આપણને બે બાબતો અહીંયા ક્લિયર થઈ ગઈ। એક તો રાજ્ય વિસ્તાર ખ્યાલ આવ્યો કે રાષ્ટ્રકૂટો કઈ જગ્યાએ સત્તામાં હતા તો તમને અહીંયા નકશામાં દેખાય છે। બીજો એ સમય અંદાજો પણ ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ એમનો સમયગાળો કયો હતો તો કે 733 થી 973 ની વચ્ચે ઈસવીસનમાં તેઓ સત્તામાં હતા। એ પણ તમને અંદાજો આવ્યો કે આ રાષ્ટ્રકૂટો જે છે એ કોની જગ્યાએ સત્તાની અંદર આવ્યા તો કે ભાઈ વાતાપીના જે ચાલુક્ય વંશ છે ए वातापीना अथवा तो आपणे जेने बादामीना चालुक्यो कहीए छीए ए वातापी अथवा तो बादामीना चालुक्योनी जग्याए पछी राष्ट्रकूटो सत्तामां आवे छे। एटले शुं तमे एवुं तो कही शको के भाई वातापीना जे चालुक्यो हता एना ज ते खंडिया राजा तरीके कोण कार्य करतुं मित्रों तो ए दंतीदुर्ग कार्य करता अने ए ज दंतीदुर्गे आगळ जता कोने पराजित करी दीधा तो मित्रों याद राखजो के एमणे पराजित करी दीधा आ वातापी चालुक्य वंशना अंतिम राजा जे कीर्तिवर्मन हता
એ કીર્તિવર્મન બીજાને પરાજિત કર્યા છે. આગળ આપણે અપરાજિત વર્મન બોલી ગયા છે, માફ કરજો, અહીંયા આપણે સમજવાનું છે કીર્તિવર્મન બીજા. તો અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભાઈ દંતી દુર્ગ જે છે એ કોની સ્થાપના કરે છે? રાષ્ટ્રકૂટ વંશની સ્થાપના કરે છે મિત્રો. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભાઈ એક સમયગાળો ક્લિયર થઈ ગયો, તમને શાસનનો જે વિસ્તાર જે છે વિસ્તાર ક્લિયર થઈ ગયો, કોની જગ્યાએ સત્તામાં આવ્યા એ પણ ક્લિયર થઈ ગયું. હવે આપણે એક ટૂંકો પરિચય આ રાજવંશનો જે કાંઈ પણ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. મિત્રો સમયગાળામાં થોડું ઘણું વેરિએશન રહે છે, 5-10 ઉપર નીચે થયા કરે છે. અમુક ઇતિહાસકારો ક્યારેક એને 753થી શરૂઆત થઈ એમ ગણે છે, અમુક ઇતિહાસકારોને 733થી શરૂઆત માને છે. તો આવું વેરિએશન રહેશે. જો કે તમને એક્ઝેક્ટ સમયગાળો કોઈ પૂછવાનું નથી, કારણ કે આની અંદર ડિબેટ છે, એટલે ખોટા એ લોકો પણ વિવાદમાં નથી પડતા હોતા. એટલે આપણે એક થોડુંક યાદ રાખીએ કે ભાઈ એક રફલી એનો સમયગાળો કયો છે, તો કે 750થી લઈને 975 આસપાસમાં આપણે એ જોવા મળે છે. વધુ થોડુંક સ્પેસિફિક થવું હોય તો એ 733થી 973ની ચર્ચાઓ કરતા હોય છે. એટલે સમયગાળામાં આપણે બહુ વિવાદમાં નહીં પડીએ, પણ આપણે એક ચિત્ર ક્લિયર રાખશું કે આ સમયમાં એ લોકો સત્તાની અંદર હતા. હવે વિસ્તાર તો કે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં લોકો સત્તામાં આપણને જોવા મળે છે. નકશામાં આપણે જોઈ લીધું. બીજું, નદીઓ પૂછાય કે કઈ બે નદીઓની વચ્ચે આ લોકોની સત્તા હતી, તો નર્મદા અને કૃષ્ણા નદીની વચ્ચે આ રાષ્ટ્રકૂટો જે છે એ આપણને મિત્રો સત્તામાં જોવા મળે છે. મિત્રો કોની જગ્યાએ સત્તામાં આવ્યા તો એ પણ ચર્ચા કરી લીધી કે વાતાપીના જે ચાલુક્યો હતા એમની જગ્યાએ રાષ્ટ્રકૂટોએ પોતાની સત્તા જે છે સ્થાપના કરી છે. કોણે સ્થાપના કરી હતી? તો દંતીદુર્ગ નામના એમના જે ખંડિયા રાજા હતા, વાતાપીના ચાલુક્યના ખંડિયા રાજા દંતીદુર્ગ, એમણે આ વંશની સ્થાપના કરેલી છે. મિત્રો હવે અહીંયા આપણી ટેક્સ્ટબુકની અંદર એક લાઈન બીજી પણ આવે છે કે દંતીદુર્ગ પહેલા કોઈ ઇન્દ્ર પ્રથમ નામના રાજા હતા. એમનો સમયગાળો કોઈ જગ્યા આપણને પ્રાપ્ત થતો નથી, એક્ઝેક્ટ સમયગાળો, એટલે એની ચર્ચા હું નથી કરતો. ઇન્દ્ર પ્રથમ નામના કોઈ રાજાએ એલિચપુરની અંદર રાજધાનીની સ્થાપના કરી હતી અને રાષ્ટ્રકૂટ વંશની સ્થાપના કરી હોવી જોઈએ, આવી એક માન્યતા છે મિત્રો. પણ 100% એ માન્યતા સાચી ઠરતી નથી, કારણ કે અમુક ઇતિહાસકારો એમ કહે છે કે ભાઈ ઇન્દ્ર પ્રથમે જ્યારે સ્થાપના કરી ત્યારે એ વાતાપીના ચાલુક્યોથી સ્વતંત્ર નહીં થયા હોય, દંતીદુર્ગ આવ્યા અને એણે સ્વતંત્ર કરી લીધા, એટલે દંતીદુર્ગને આપણે સ્થાપક ગણવાના છે. પરીક્ષામાં આપણને પૂછાય તો આપણે કોઈ પણ સંકોચ વિના સ્થાપક રાજા તરીકે દંતીદુર્ગને જ યાદ રાખવાના છે. આમાં કોઈ બે મત છે નહીં મિત્રો. એટલે આપણે યાદ રાખશું કે રાષ્ટ્રકૂટ વંશના સ્થાપક તરીકે આપણે કોને ગણવાના છે મિત્રો? દંતીદુર્ગને ગણવાના છે. હવે અંતિમ રાજા કયા? રાષ્ટ્રકૂટ વંશના જ અંતિમ રાજા કયા? આપણે પહેલા રાજા ખ્યાલ આવી ગયા દંતીદુર્ગ. અંતિમ રાજા કયા હતા? તો કે કર્ક બીજા અથવા તો કારક બીજા જે છે એ અંતિમ રાજા હતા. અને એ અંતિમ રાજાને પરાજિત કરીને, એટલે કે રાષ્ટ્રકૂટોને પરાજિત કરીને આગળ જતા એ જ વિસ્તારમાં, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારમાં કોણ સત્તાની અંદર આવે છે? તો કે ભાઈ એક કલ્યાણીના ચાલુક્ય જે છે, જેની સ્થાપના તૈલપ બીજાએ કરી હતી, તો એ કલ્યાણીના ચાલુક્યો આગળ જતા રાષ્ટ્રકૂટોની જગ્યાએ સત્તામાં આવશે. તો તમને એક ક્રમ ખ્યાલ રહે કે સૌથી પહેલા આપણે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટકના વિસ્તારની અંદર મિત્રો સાતવાહન વંશના રાજાઓની ચર્ચા કરી હતી મિત્રો, જો તમને યાદ હોય તો. એમનો સમયગાળો ઈસવીસન પૂર્વેની પ્રથમ સદીથી શરૂ કરીને ઈસવીસનની 3જી સદી સુધી આ સાતવાહન રાજાઓ હતા. એના પછી જો તમને યાદ હોય તો આપણે વાકાટક રાજવંશની ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ વાકાટકો જે છે એ સાતવાહન પછી મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટકના વિસ્તારોની અંદર સત્તામાં આવ્યા હતા. સમયગાળો કયો? તો 250થી લઈને 550 અથવા તો 500 ઈસવીસન આસપાસ એ લોકો સત્તામાં હતા. એમના પછી કોણ સત્તામાં આવ્યું? તો વાતાપીના ચાલુક્યો જે છે એ મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશના વિસ્તારોની અંદર સત્તામાં આવે છે. વાતાપી અથવા તો આપણે એને બાદામી પણ કહીએ છીએ. તો આ ત્રણ ક્રમ અને આ ત્રણે મિત્રો આપણે ભણી ગયેલા છીએ, એટલે તમને યાદ પણ હોવું જોઈએ કે સાતવાહન, એના પછી વાકાટકો, એના પછી વાતાપીના ચાલુક્યો, અને એના પછી મિત્રો તમને કોણ જોવા મળે છે? તો કે રાષ્ટ્રકૂટો જે છે એ જોવા મળે છે. અને મિત્રો એ પણ યાદ રાખજો કે રાષ્ટ્રકૂટ પછી કોણ સત્તામાં આવવાનું છે? તો એ કલ્યાણીના ચાલુક્ય છે મિત્રો. કોણ છે? વિસ્તાર એનો એ જ છે, બસ વંશો બદલાય છે. કલ્યાણીના ચાલુક્યો જે છે એ સત્તાની અંદર આવે છે મિત્રો. તમે જુઓ, એક જ વિસ્તાર છે, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશનો વિસ્તાર, અને ત્યાં ક્રમશઃ અલગ અલગ સમયમાં આ સાતવાહન, વાકાટક, વાતાપીના ચાલુક્ય, રાષ્ટ્રકૂટ અને કલ્યાણીના ચાલુક્ય, આ બધા જ રાજવંશો સત્તામાં આવે છે. અને છેલ્લે કલ્યાણીના ચાલુક્યોની સત્તા ખતમ કરીને પછી દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના થઈ જવાની છે. તો આ 5 આપણે ક્રમમાં યાદ રાખો, એટલે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશનો એપ્રોક્સિમેટલી જે
લગભગ 1300 થી 1400 વર્ષનો ઇતિહાસ છે એ આપણને આ 5 વંશોમાંથી જાણવા મળે છે. તો આપણે રાષ્ટ્રકૂટ વંશ વિશે હવે આપણે આગળ જે ડિટેલ ચર્ચાઓ જે છે એક એક રાજાઓની એ આપણે શરૂ કરવાની છે મિત્રો. સૌથી પહેલા સ્થાપક રાજા કોણ હતા? તો કે ભાઈ દંતીદુર્ગ છે. સંભવતઃ એમણે 733 થી 758 ઈસવીસનમાં. મિત્રો હવે કદાચ હું ઈસવીસન કે ઈસવીસન પૂર્વે ન બોલું તો તમારે સમજી લેવાનું કે હું ઈસવીસનની જ અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યો છું. તો યાદ રાખજો કે દંતીદુર્ગ સ્થાપક રાજા છે. એના પછી કૃષ્ણરાજ આવ્યા, ધ્રુવધારા વર્ષ આવ્યા, ગોવિંદ તૃતીય આવ્યા, અમોઘ વર્ષ, સૌથી મોસ્ટ આઈમ્પી રાજા આવે છે ઇન્દ્ર ત્રીજા, કૃષ્ણ ત્રીજા, અને છેલ્લા રાજા કોણ છે? કર્ક બીજા. તો બધાનો સમયગાળો કાંઈ આપણે યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. તમને એક વંશનો સમયગાળો યાદ રહી જાય ને તો પણ આપણું કામ થઈ જાય એમ છે. બસ તમને એ ખાસ ખબર હોવી જોઈએ કે કોના પછી કયા રાજા સત્તાની અંદર આવે છે અને કયા રાજા કયા વંશના છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ મિત્રો. તો આપણે એક એક રાજાઓ વિશે વિગતે ચર્ચાઓ શરૂ કરીએ અને એમાંથી સૌથી પહેલા સ્થાપક રાજા છે એમની ચર્ચા કરીએ મિત્રો. શું વિશેષતાની અંદર છે? તો કે ભાઈ સ્થાપક છે એ જ એની વિશેષતા છે. દંતીદુર્ગે મહારાષ્ટ્રના વિસ્તારની અંદર અને પછી કર્ણાટકના વિસ્તારોની અંદર એમણે રાષ્ટ્રકૂટ વંશની સ્થાપના કરી. ત્યારબાદ એણે શું કર્યું હતું? તો કે ભાઈ એમણે આગળ જતા જે માળવાનો વિસ્તાર જે છે અને ગુજરાતની અંદર જે લાટ પ્રદેશનો વિસ્તાર છે એ માળવાનો વિસ્તાર અને લાટ પ્રદેશના વિસ્તારો એમણે જીતી લીધેલા મિત્રો. યાદ રાખજો. અને અહીંયા તમને યાદ રહે અને ખ્યાલ આવે એટલા માટે બીજી પણ ચર્ચા કરી દઉં કે જ્યારે આપણે અહીંયા રાષ્ટ્રકૂટોની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છીએ એ જ સમયગાળા દરમિયાન આખા ઉત્તર ભારતની અંદર આપણને મુખ્યતઃ કોની સત્તા જોવા મળે છે મિત્રો? તો કે ઉત્તર ભારતમાં મિત્રો આપણને ગુર્જર પ્રતિહાર વંશની જે સત્તા જે છે એ જોવા મળે છે. એ સિવાય આજે બંગાળનો વિસ્તાર જે છે, હાલ બાંગ્લાદેશ ને આપણું પશ્ચિમ બંગાળને બધું ભેગું આવી ગયું, ઓડિશાનો વિસ્તાર પણ આવી ગયો. એ વિસ્તારમાં મિત્રો કોની સત્તા હતી? તો કે ભાઈ પાલ વંશની સત્તા હતી. કોની મિત્રો? પાલ વંશની સત્તા હતી. અને અહીંયા સાઉથમાં કોણ છે? તો કે આપણે જેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ રાષ્ટ્રકૂટોની સત્તાઓ જે છે એ તમને અહીંયા જોવા મળે છે. એટલે યાદ રાખજો, આખો રાષ્ટ્રકૂટ વંશ આપણે ભણીએ તો મગજમાં તમારે ફિટ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ કે ઉપર ગુર્જર પ્રતિહાર વંશની સત્તા છે, આ બાજુ પાલ વંશની સત્તા છે. હા, મેં ગુર્જર પ્રતિહારની અંદર દર્શાવી દીધું છે, મને ખ્યાલ છે, કારણ કે ભુવડ એટલે કે નાગભટ્ટ બીજો જેણે ગુજરાત ઉપર આક્રમણ કરીને ગુજરાતને જીતી લીધું હતું એ તમને યાદ હશે. એટલા માટે થોડા સમય માટે ગુજરાત પણ ગુર્જર પ્રતિહારોના અંડરમાં હતું, એટલે મેં ગુજરાતને ભેગું દર્શાવેલું છે મિત્રો. હવે વાત કરીએ કે આ દંતીદુર્ગે જ્યારે સ્થાપના કરી ત્યારે તમારે ગુર્જર પ્રતિહાર અને પાલ વંશના લોકેશનને યાદ રાખવાનો છે. સમય ત્રણેયનો સમકાલીન છે. ત્રણેય એક સમયગાળા દરમિયાન થઈ ગયા છે ને અંદરો અંદર લડાઈ કરવાના છે. અને કોના માટે લડાઈ કરવાના છે? તો કે અહીંયા જે કન્નોજ આવેલું છે મિત્રો, એ કન્નોજ માટે આ ત્રણેય રાજવંશો અંદરો અંદર લડાઈ કરે છે. થોડા સમય માટે કન્નોજ ગુર્જર પ્રતિહારોના હાથમાં આવી જાય છે, થોડા સમય માટે રાષ્ટ્રકૂટો મજબૂત બની જાય છે અને એ જીતી લે છે કન્નોજને, અને થોડા સમય માટે આ ગુર્જર પ્રતિહાર અને રાષ્ટ્રકૂટ બંનેને સાઈડમાં હટાવીને પાલ જે છે એ ધર્મપાલને બધા રાજાઓ શક્તિશાળી બની જાય છે. તો આ લડાઈ આ કન્નોજ માટે ચાલે છે. કોના માટે ચાલે છે મિત્રો? કન્નોજ માટે ચાલે છે. કોઈ અહીંયા પ્રેમિકાની લડાઈ ચાલતી નથી. બીજા રાજવંશોમાં આપણે જોયું હતું કે વચ્ચે વચ્ચે એ લોકો એક કન્યા માટે થઈને લડાઈ લડતા હોય, એવું અહીંયા આપણે કાંઈ જોવા મળતું નથી. અહીંયા કોના માટેની લડાઈ છે? કન્નોજ નગર માટેની લડાઈ છે મિત્રો. તો અહીંયા આપણે ઇતિહાસની અંદર આને ત્રિપાંખીયો જંગ કહીએ છીએ મિત્રો. શું કહીએ છીએ? ત્રિપાંખીયો જંગ જે છે એ તમને ઇતિહાસમાં કોની કોની વચ્ચે જોવા મળે છે મિત્રો? તો પાલ, રાષ્ટ્રકૂટ અને ગુર્જર પ્રતિહારોની વચ્ચે કન્નોજ નગર માટે થઈને. શેના માટે મિત્રો? કન્નોજ, જેને આપણે બીજા નામથી કાન્યકુબ્જ એવા નામથી પણ ઓળખાવીએ છીએ મિત્રો. તો કન્નોજ અથવા તો કાન્યકુબ્જ માટે ત્રણ રાજવંશો લડાઈ લડે છે. એ કયા ત્રણ છે? ગુર્જર પ્રતિહાર, પાલ અને રાષ્ટ્રકૂટો જે છે એ લડાઈ લડે છે મિત્રો. હવે જોઈએ કે આ દંતીદુર્ગે જે રાષ્ટ્રકૂટ વંશની સ્થાપના કરી હતી અને કન્નોજ જીતવું હતું, તો દંતીદુર્ગ પોતે રાષ્ટ્રકૂટોની સત્તા ક્યાં સુધી વિસ્તારવામાં સફળ થયો હતો? તો યાદ રાખજો, ગુજરાતના લાટ પ્રદેશ સુધી અને મધ્યપ્રદેશના માળવા સુધી એ વિસ્તારો જીતવામાં સફળ થાય છે. એ પોતે કન્નોજ કાંઈ જીતી શક્યો નહોતો, પણ સ્થાપક તરીકે આપણે એને ખાસ યાદ રાખવાના છે. માળવાના પ્રદેશો સુધી એમણે સત્તાઓ ફેલાવી હતી, લાટ પ્રદેશ સુધી પણ એમણે સત્તાઓ ફેલાવી હતી. આવું આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે મિત્રો. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે ત્રિપાંખીયા જંગની ટૂંકી ચર્ચા કરી એ, અને બીજી સ્થાપક રાજા જે દંતીદુર્ગ હતા એ દંતીદુર્ગની ચર્ચા કરી છે. હવે મિત્રો આપણે આગળ વધીએ અને એના પછી જે રાજા આવ્યા કૃષ્ણરાજ, એની ચર્ચા કરીએ.
ચલો મિત્રો, દંતી દુર્ગના કાકા કૃષ્ણરાજ જે છે એ હવે સત્તામાં આવે છે. એમણે શું અગત્યનું કાર્ય કર્યું છે? તો મિત્રો એમણે પહેલું અગત્યનું કાર્ય એ કરેલું છે કે વેંગીના ચાલુક્યોને હરાવીને જે મિત્ર સંઘની સ્થાપના થઈ હતી એ મિત્ર સંઘને એમણે તોડી નાખ્યો એવું કહેવાય છે. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે એ સમજવું પડશે કે આ વેંગીના ચાલુક્ય પાછા નવી પાર્ટી અહીંયા ક્યાંથી આવી ગઈ. તો અહીંયા યાદ રાખજો મિત્રો કે ઉપર અહીંયા ગોદાવરી નદી વહે છે અને આ બાજુ જે છે એ કૃષ્ણા નદી વહે છે. તો ગોદાવરી અને કૃષ્ણા નદીની વચ્ચેનો જે પ્રદેશ છે એને આપણે મિત્રો વેંગીનો પ્રદેશ કહીએ છીએ અને ત્યાં તે વેંગીના ચાલુક્યોની સત્તા હતી. તો પુલકેશી બીજાના સમયમાં આ વંશની સ્થાપના થઈ હતી, જો તમને યાદ હોય તો. તો આ વેંગીના ચાલુક્યો જે છે એમણે કદંબો સાથે મળીને એક ગ્રુપ બનાવ્યું હતું. કોને હરાવવા માટે થઈને? તો કે આ રાષ્ટ્રકૂટ રાજા જે કૃષ્ણરાજ આવ્યા એ કૃષ્ણરાજને પરાજિત કરવા માટે થઈને વેંગીના ચાલુક્યોએ કદંબો સાથે એક ગ્રુપ બનાવ્યું હતું. તો એ કદંબો અને ગંગ રાજાઓ સાથે જે એમણે ગ્રુપ બનાવ્યું હતું એ ગ્રુપને ફરી પાછું તોડી નાખ્યું. ગ્રુપ કેમ બનાવ્યું હતું? તો હાલના ઓલા નાટોની જેમ કે ભાઈ રશિયાને હરાવવા માટે અમેરિકાએ નાટોની સ્થાપના કરાવી, સેમ એવું જ કંઈક તમને અહીંયા પણ જોવા મળે છે કે ભાઈ રાષ્ટ્રકૂટોને હરાવવા માટે વેંગી અને કદંબો બંને જે છે એક સાથે આવી જાય છે. તો અહીંયા યાદ રાખજો કે આ કૃષ્ણરાજ જે છે એમણે એમના આ ગ્રુપને વીખી નાખ્યું હતું, એટલે કે એડમિનની સત્તા મેળવી લઈ લીધી હતી. આવું આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ વોટ્સએપ ગ્રુપ વીખી નાખ્યો અને ફરી પાછા બધાને પોતપોતાના ઘરે મોકલી દીધા. તો યાદ રાખજો મિત્રો કે વેંગી અને કદંબોનું જે મિત્ર સંઘની સ્થાપના થઈ હતી એ મિત્ર સંઘની સ્થાપના થયા પછી એને તોડનાર કોણ છે? તો કે કૃષ્ણરાજ છે. હવે બીજી વાત કરીએ મિત્રો, કૃષ્ણરાજના સમયની બીજી અગત્યની ઘટના. શું ઘટના બને છે? તો કે આ કૃષ્ણરાજ જે છે એના સમયગાળા દરમિયાન અહીંયા જે સહ્યાદ્રીની પર્વતમાળાઓ છે એ સહ્યાદ્રીની પર્વતમાળાઓની અંદર ઇલોરાની ગુફાઓનું નિર્માણ કાર્ય કન્ટિન્યુ ચાલે છે. તો આ ઇલોરાની ગુફાઓ જે બનતી હતી એમાં ગુફા નંબર 16માં એમણે પ્રખ્યાત એક કૈલાશ મંદિરનું બાંધકામ કરાવેલું છે. એક વિશાળ પથ્થર છે ને એ સિંગલ પથ્થરમાંથી આખું મંદિર એમણે બંધાવરાયું. તો એ કૈલાશ મંદિરનું બાંધકામ જે ઇલોરાની અંદર થયું એ કોના સમયમાં કોના દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું? તો એ રાષ્ટ્રકૂટ રાજા કૃષ્ણ પ્રથમ અથવા તો કૃષ્ણરાજ દ્વારા એનું બાંધકામ કરાવવામાં આવે છે મિત્રો. તો અહીંયા આપણે એ જે ચર્ચાઓ કરેલી છે કે કૃષ્ણરાજે ઇલોરાની ગુફાઓમાં કૈલાસ મંદિરની રચના કરાવેલી છે, એનું બાંધકામ જે છે એ કરાવેલું છે મિત્રો. ક્લિયર થયું? ચલો મિત્રો, કયા બે રાજાઓ પૂરા કર્યા આપણે? દંતી દુર્ગની ચર્ચા પૂરી કરી અને કૃષ્ણરાજની આપણે ચર્ચાઓ પૂરી કરી છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે દંતી દુર્ગમાં આપણે શું યાદ રાખ્યું હતું? તો એ સ્થાપક રાજા છે. બીજું એણે માળવાનો પ્રદેશ અને લાટનો પ્રદેશ એમણે જીતી લીધેલો છે. કયા વિસ્તારમાં સત્તાની સ્થાપના કરી હતી? તો મહારાષ્ટ્ર કર્ણાટકના વિસ્તારોની અંદર સત્તાની સ્થાપના કરી હતી. ક્યારે કરી હતી? તો કે 733ની આસપાસમાં કરી હતી. કોની જગ્યાએ કરી? તો કે વાતાપીના ચાલુક્યોની જગ્યાએ એની સ્થાપના થઈ હતી. તો આ બે રાજાઓની ચર્ચા કરી મિત્રો. કૃષ્ણરાજમાં શું જોયું આપણે? તો કે ભાઈ કૃષ્ણરાજ જે છે એણે મિત્ર સંઘ જે હતો ઓલા વેંગી વાળાનો એ મિત્ર સંઘને તોડી નાખ્યો. અને બીજું કયું આઈએમપી પરીક્ષા માટે મોસ્ટ આઈએમપી કાર્ય કયું કર્યું? તો કે ભાઈ ઇલોરાની ગુફાઓની અંદર એમણે કૈલાશ મંદિરનું બાંધકામ જે છે એ બાંધકામ એમના સમયગાળા દરમિયાન થયેલું છે. પરીક્ષામાં તમને પૂછાયેલું પણ છે, એટલે આપણે યાદ રાખજો કૃષ્ણરાજ અથવા તો કૃષ્ણ પ્રથમ જે છે એમણે આ કાર્ય કરાવેલું છે. હવે મિત્રો વાત કરીએ રાજા ધ્રુવ ધારાવર્ષ વિશેની કે આ રાજા ધ્રુવ ધારાવર્ષ જે છે એમણે કયું કાર્ય કર્યું છે. મિત્રો આ ફોટો છે ઓલા કૈલાસ મંદિરનો જે એલોરાની ગુફાઓ દરમિયાન આપણને જોવા મળે છે. ચલો, બાકી તમે ગૂગલ કરશો તો વિગતે ફોટાઓ તમને મળી રહેશે મિત્રો. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ મિત્રો કે ભાઈ ધ્રુવ ધારાવર્ષ નામના જે રાજા આવ્યા એ ધ્રુવ ધારાવર્ષની અંદર આમ તમે જોવા જાઓ તો પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવી બાબત તો ઓછી છે, પણ થોડીક આપણે માહિતી મેળવીએ કે એમણે ઉત્તર ભારતમાં ગંગા યમુનાના પ્રદેશો સુધી આક્રમણો કરેલા હતા. કેમ કર્યા હતા? તો કે મેં તમને વાત કરી હતી ત્રિપાંખીઓ જંગ અને કન્નૌજ. કન્નૌજ જે છે ને ગંગા નદીના કિનારે આવેલું છે, એટલે ગંગા નદીના કિનારે કન્નૌજને જીતવું એનો મતલબ એવો થયો કે ભાઈ ગંગા યમુનાના પ્રદેશો સુધી આક્રમણ કરવું. તો ધ્રુવ ધારાવર્ષ જે છે એણે આક્રમણો કર્યા. હવે એમના સમયગાળા દરમિયાન તમે જે જોશો તો પ્રતિહાર રાજા વત્સરાજ સત્તામાં હતા અને પાલ રાજા જે છે એ ધર્મપાલ સત્તામાં હતા. તો પ્રતિહાર રાજા વત્સરાજ અને પાલ રાજા ધર્મપાલનો એની સામે પરાજય થયો હતો અને પોતાના રાષ્ટ્ર ચિહ્નમાં એણે ગંગા યમુનાનો સમાવેશ કરેલો છે મિત્રો. અહીંયા તમને જણાવી દઉં કે આ જે ગુર્જર પ્રતિહાર વંશ જે છે મિત્રો, તો એ ગુર્જર પ્રતિહારમાં કયા રાજા હતા મિત્રો? તો કે અહીંયા વત્સરાજ જે છે
એ વત્સરાજ તમને સત્તામાં જોવા મળે છે અને પાલ રાજાઓમાંથી અહીંયા ધર્મપાલ જે છે એ સત્તાની અંદર જોવા મળે છે. અને આ બાજુ કોણ આવ્યું છે તો કે ભાઈ ધ્રુવ ધારા વર્ષ જે છે એ સત્તામાં આવ્યા છે. હવે ધ્રુવ ધારા વર્ષે આ કન્નોજને પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને કન્નોજ ઉપર આક્રમણ કર્યું, એટલે વત્સરાજે એની ઉપર આક્રમણ કર્યું, ધર્મપાલે પણ એની ઉપર આક્રમણ કર્યું, પરંતુ ધ્રુવ ધારા વર્ષ એ બંનેને પરાજિત કરીને કન્નોજને જીતી લેવામાં સફળ થાય છે. જોકે કાયમી માટે એના હાથમાં ટકતું નથી, ફરી પાછા રાષ્ટ્રકૂટ આ ગુર્જર પ્રતિહારના રાજાઓ અને પાલવંશના રાજાઓ કન્નોજને જીતવામાં સફળ થઈ જાય છે. પણ આપણે એકવાર તો એવું યાદ રાખવું પડશે કે ધ્રુવ ધારા વર્ષે છે કે ગંગા યમુનાના પ્રદેશો સુધી પોતાની સત્તાઓ ફેલાવી હતી અને પોતાના રાષ્ટ્ર ચિહ્નની અંદર ગંગા અને યમુનાનું પ્રતિક ચિહ્ન એ મુકાવેલું. મિત્રો, તો આ ધ્રુવ ધારા વર્ષ જે છે એમની ચર્ચા આપણે મિત્રો કરી લીધી. 3 રાજા જોયા, દંતીદુર્ગ, એના પછી કૃષ્ણરાજ પ્રથમ અને એના પછી ધ્રુવ ધારા વર્ષ. આટલા રાજાઓની ચર્ચાઓ મિત્રો આપણે કરી લીધી છે. હવે આ વંશના મહાન રાજાઓમાંથી એક એવા ગોવિંદ ત્રીજા છે. મિત્રો, આમના અભિયાનોને, આમના સૈન્ય પરાક્રમોને કોની સાથે તુલના કરવામાં આવે તો કે એલેક્ઝાન્ડર ધ ગ્રેટ અને મહાભારતના અર્જુન સાથે એની તુલના કરવામાં આવે છે. તો આ શા માટે તુલના કરવામાં આવે છે તો કે આ રાજાએ પણ કન્નોજ જીતવામાં સફળતા મેળવી હતી. સાઉથના પણ ઘણા બધા રાજાઓને એમણે પરાજિત કરી દીધા હતા. એટલે એક શક્તિશાળી સામ્રાજ્ય સ્થાપવામાં એમણે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. ઘણા બધા યુદ્ધો જીત્યા હતા. એટલા માટે એમના જે સૈન્ય અભિયાનો છે એની તુલના કોની સાથે કરવામાં આવે છે મિત્રો? એલેક્ઝાન્ડર અને અર્જુન સાથે એમના સૈન્ય અભિયાનોની તુલના કરવામાં આવે છે. મિત્રો, એટલે આમાં શું યાદ રાખશું તો કે આ વંશના સૌથી શક્તિશાળી રાજા છે. અને બીજું કે બનારસથી કન્નોજ અને કન્નોજથી કન્યાકુમારી સુધીનો જે શાસન વિસ્તાર જે છે એ એમણે સ્થાપ્યો હતો. તમે જુઓ, ભરૂચથી બનારસ એટલે કે આ પૂર્વ પશ્ચિમની વાત થઈ. પશ્ચિમમાં ભરૂચ અને પૂર્વમાં બનારસ સુધી એટલે કે કાશી વારાણસી સુધી. અને ઉપર તમે જોશો તો કન્નોજ, ઉત્તરની અંદર કન્નોજ અને કન્નોજથી લઈને કન્યાકુમારી. તો ઉત્તર દક્ષિણના પૂર્વ પશ્ચિમ એના સામ્રાજ્યની એક તમને દિશા આપી દીધી છે કે એટલા વિસ્તારોમાં એમણે પોતાની સત્તાઓ જે છે એ સ્થાપી દીધેલી છે. હવે આમના સમયગાળા દરમિયાન પ્રતિહાર વંશના રાજા કોણ હતા મિત્રો? તો એ નાગભટ્ટ બીજા હતા. કોણ હતા? નાગભટ્ટ બીજા. અને પાલ વંશની અંદર રાજા કોણ હતા તો કે ત્યાં કન્ટિન્યુ હજી ધર્મપાલનું શાસન ચાલુ છે. તો એમણે નાગભટ્ટ બીજા અને ધર્મપાલને પણ પરાજિત કરીને પોતાનો સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કરેલો છે. મિત્રો, તો ગોવિંદ ત્રીજા જે છે મિત્રો એમની ચર્ચાઓ આપણે પૂરી કરીએ છીએ. હવે તમે જો ફટાફટ કે દંતીદુર્ગમાં આપણે સ્થાપક તરીકે યાદ રાખશું, માળવા સુધી સામ્રાજ્ય વિસ્તાર કર્યો એ યાદ રાખશું. કોને હરાવ્યા છે તો કે એમણે વાતાપીના ચાલુક્યોને હરાવીને સત્તામાં આવ્યા હતા. એના પછી કૃષ્ણરાજ છે. તો કૃષ્ણરાજમાં શું યાદ રાખવાનું છે તો કે મિત્ર સંઘને, જે વેંગીના અને કદંબોનો મિત્ર સંઘ હતો એને તોડી નાખ્યો. અને મોસ્ટ આઈએમપી પરીક્ષા માટે કયું યાદ રાખશું તો કે કૈલાશ મંદિરનું બાંધકામ જે ઇલોરાની ગુફાઓમાં કરાવ્યું છે એ એમના સમયમાં થયું છે. ધ્રુવ ધારા વર્ષમાં શું યાદ રાખશું તો કે કન્નોજ સુધી સત્તાનો વિસ્તાર કર્યો તો ગંગા યમુનાના પ્રદેશો જીત્યા હતા. ઇવન ગોવિંદ તૃતીયમાં પણ શું યાદ રાખવાનું છે તો કે એમણે પણ ભરૂચથી બનારસ અને કન્નોજથી કન્યાકુમારી સુધીનો સત્તા વિસ્તાર કર્યો હતો. એમના મહાન સૈન્ય પરાક્રમોના કારણે એમને શું કહેવાય છે તો કે ભાઈ એલેક્ઝાન્ડર અથવા તો અર્જુન સાથે એમના સૈન્ય અભિયાનોની તુલના કરવામાં આવે છે. મિત્રો, તો રાષ્ટ્રકૂટોમાં ગોવિંદ ત્રીજા સુધીની ચર્ચાઓ આપણે પૂરી કરી. હવે મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી રાજા આવે છે અને એ વ્યક્તિ છે મિત્રો અમોઘ વર્ષ છે. ચલો, અમોઘ વર્ષની ચર્ચાઓ જે કાંઈ પણ છે એ આપણે અહીંયા કરીએ. સૌથી પહેલા તો કવિ હૃદયનો માણસ છે ભાઈ. મોજમાં આવી જાય એટલે કાવ્યોની રચના કરે છે. એટલે યાદ રાખજો કે એમણે જે પુસ્તકની રચના કરી એ કયું પુસ્તક છે તો કે કવિરાજ માર્ગ. આપણે એક વિજયનગર સામ્રાજ્યની પણ ચર્ચા કરવાના છીએ મિત્રો. તો એ વિજયનગર સામ્રાજ્યના જે મહાન રાજા છે કૃષ્ણદેવરાજ, તો એમણે અમુક્ત માલ્યદા નામનું પુસ્તક લખેલું છે અને પરીક્ષાઓમાં અમર થઈ ગયા. તો સેમ વસ્તુ અમોઘ વર્ષ છે, એમણે પણ પુસ્તક લખેલું છે કવિરાજ માર્ગ, હરિવંશ પુરાણ અને પ્રશ્નોત્તર માલિકા. તો એમની સાહિત્યિક રચનાઓના કારણે આ રાજાઓ અમર થઈ ગયા છે. એટલે પરીક્ષા માટે પાછા મોસ્ટ આઈએમપી છે. એટલે યાદ રાખજો કે કવિરાજ માર્ગ, હરિવંશ પુરાણ અને પ્રશ્નોત્તર માલિકા નામના ગ્રંથની રચના કન્નડ ભાષામાં એમણે કરેલી છે. એટલે મોસ્ટ આઈએમપી છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. જેટલી વાર બોલું એટલી વાર ઓછું છે મિત્રો. એટલે યાદ રાખજો, અમોઘ વર્ષના પુસ્તકોના નામ તમને યાદ રહેવા જ જોઈએ મિત્રો. ચાલો નેક્સ્ટ ઘટના જોઈ લઈએ. શું છે તો કે જૈન ધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો. પોતે મૂળ બધા શૈવ ધર્મના ઉપાસકો હતા રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ, પણ આ ભાઈએ સાથે સાથે આપણે કેમ ગુજરાતમાં કુમારપાળે જૈન ધર્મને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું, તો એવી રીતનું તમારે ઘડીક હસી મજાક માટે કહેવું હોય કે ભાઈ રાષ્ટ્રકૂટોના કુમારપાળ કોણ,
તો એ અમોઘ વર્ષ છે. કેમ? તો કે એમણે તે જૈન ધર્મને પ્રોત્સાહન આપેલું છે. જો કે આવું પરીક્ષામાં ક્યારે પૂછાણું નથી ને પૂછાવાનું નથી, તમને સમજણ આવે ને એટલા માટે ખાલી બોલું છું કે જેવું સ્થાન ગુજરાતની અંદર કુમારપાળનું હતું એવું જ સ્થાન રાષ્ટ્રકૂટોની અંદર કોનું છે મિત્રો? તો કે અમોઘ વર્ષનું છે. કેમ? તો કે જૈન ધર્મને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, અહિંસાને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, એટલે યાદ રાખજો. અને દક્ષિણના અશોક તરીકે, ગુજરાતના અશોક કેમ આપણે કુમારપાળના કહીએ છીએ, તો એવી જ રીતના દક્ષિણના અશોક તરીકે આપણે કોને ઓળખાવશું મિત્રો? તો કે ભાઈ અમોઘ વર્ષ જે છે એ અમોઘ વર્ષને આપણે ઓળખાવશું. આમનો એક સમયગાળો થોડું નોટ ડાઉન કરજો કે ભાઈ 814 થી 878 ની વચ્ચે એમની સત્તા હતી મિત્રો. તો દક્ષિણના અશોક તરીકે તેઓ ખાસ જાણીતા છે. બીજું, માન્ય ખેટને રાજધાની બનાવી. આમ તો શહેરની સ્થાપના તો થઈ ચૂકેલી, પરંતુ રાજધાની બનાવવાનું કાર્ય કોણે કરેલું છે? તો કે અમોઘ વર્ષે કરેલું છે. મોસ્ટ આઈએમપી છે. તમને કદાચ એવું સીધું પૂછાઈ જાય કે ભાઈ રાષ્ટ્રકૂટ વંશની રાજધાની કઈ હતી મિત્રો? તો એ માન્યખેટ અથવા તો માળખેડ પણ કહેવાય છે. માળખેડ અથવા તો માન્યખેટ જે છે, ખેડા ન બોલતા, ગુજરાતની અંદર ખેડા સુધી રાષ્ટ્રકૂટોની સત્તા ચોક્કસ હતી, પરંતુ એની રાજધાની નથી મિત્રો. એટલે યાદ રાખજો, ખેડા નથી બોલવાનું, અહીંયા માન્યખેટ છે. અને ક્યાં આવેલું છે? તો કે કર્ણાટકની અંદર આવેલું છે, જેને આપણે માળખેડ પણ કહીએ છીએ. તો માન્યખેટને રાજધાની બનાવેલી છે. ઓકે, ચલો. એના પછી એના દરબારના એક વિદ્વાન છે જેનું નામ છે જીનસેન. હવે આ જીનસેન જે છે એમણે એક પુસ્તકની રચના કરેલી છે મિત્રો. અને યાદ રાખજો કે એ પુસ્તકનું નામ છે આદિ પુરાણ. શું નામ છે મિત્રો? આદિ પુરાણ નામનું પુસ્તક એમણે લખેલું છે. કોની વાત કરું છું? જીનસેનની વાત કરું છું. અમોઘ વર્ષ નહીં, અમોઘ વર્ષના સમયમાં જીનસેન નામના એક આચાર્ય હતા અને એમણે આદિ પુરાણ નામના પુસ્તકની રચના કરેલી છે. આપણે 4 પુસ્તકો જોઈ ગયા. અમોઘ વર્ષના 3 પુસ્તકો, કવિરાજ માર્ગ, પ્રશ્નોત્તર માલિકા અને હરિવંશ પુરાણ. અહીંયા આપણે જીનસેનનું એક પુસ્તક જોઈએ છે, આદિ પુરાણ. હવે વાત કરીએ ગણિતના મહાન વિદ્વાન મહાવીરાચાર્ય. તો મહાવીરાચાર્યનું પુસ્તક છે ગણિત સાર સંગ્રહ. કયું પુસ્તક છે મિત્રો? ગણિત સાર સંગ્રહ. કેટલા પુસ્તકો થયા? 1, 2, 3, 4 અને 5. 5 પુસ્તકો તમને એક જ રાજાના સમયગાળામાં યાદ રાખવા માટે મળી ગયા છે. અને બધા જ કોઈને કોઈ પરીક્ષામાં ક્યાંક ને ક્યાંક પૂછાયેલા છે. એટલે યાદ રાખજો, મહાવીરાચાર્યનું પુસ્તક છે ગણિત સાર સંગ્રહ. જીનસેનનું પુસ્તક છે આદિ પુરાણ. હજી એક પુસ્તક આવે છે મિત્રો, જોઈએ કયું પુસ્તક આગળ નેક્સ્ટ આવશે તો એની ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું. અહીંયા તમે જુઓ કે અમોઘ વર્ષ જે છે એ અમોઘ વર્ષ પોતાની જાતને કયા નામથી ઓળખાવે છે મિત્રો? તો કે નૃપતુંગ તરીકે ઓળખાવે છે. એટલે કે ભાઈ રાજાઓમાં હું બળદિયો એમ ન કહેવાય, આપણે રાજાઓની અંદર હું વૃષભ સમાન શક્તિશાળું એમ કહેવાય. એટલે બુલ એમોંગ ધ કિંગ્સ તરીકે કોણ જાણીતું છે મિત્રો? તો કે ભાઈ અમોઘ વર્ષ જે છે એ જાણીતા છે. જો કે આમના બાપ દાદાઓ હતા, એમણે ઓલરેડી ઘણો બધો સામ્રાજ્ય વિસ્તાર કરી નાખ્યો હતો. અમોઘ વર્ષે બહુ ખાસ કોઈ સામ્રાજ્ય વિસ્તાર કર્યો નથી, પણ બાપ દાદાએ આપ્યું ને બધું હાચવી રાખેલું છે. એટલા માટે આપણે એને યાદ રાખશું કે ભાઈ નૃપતુંગ તરીકે જાણીતા છે. અને છેલ્લે આ ભાઈએ જળ સમાધિ લઈ લીધી. કઈ રીતની લઈ લીધી મિત્રો? તો કે તુંગભદ્રા નદીમાં ડૂબીને કાયાક્લેશ. શું કહેવાય મિત્રો એને? કાયાક્લેશ. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો હતો, તો એ કાયાને ક્લેશ એટલે કે કષ્ટ આપીને દેહ ત્યાગ કર્યો હતો. એ પણ મૈસૂરના શ્રવણ બેલગોડામાં કર્યો, આપને ખ્યાલ છે. તો એવી જ રીતનું અહીંયા અમોઘ વર્ષ જે છે એ પણ તુંગભદ્રા નદીની અંદર જળ સમાધિ લઈને પોતાનો દેહ ત્યાગ કરે છે મિત્રો. તો આ અમોઘ વર્ષ જે અગત્યના રાજા છે એની આપણે ચર્ચાઓ મિત્રો અહીંયા પૂરી કરી લીધી છે. મોસ્ટ આઈએમપી બાબતો જે અમોઘ વર્ષની છે એમના પોતાના પુસ્તકો જે છે કવિરાજ માર્ગ, હરિવંશ પુરાણ, પ્રશ્નોત્તર માલિકા, આ આપણને 3 ખાસ યાદ રહેવા જોઈએ. બીજું, જૈન ધર્મને આશ્રય આપ્યો એટલા માટે દક્ષિણના અશોક તરીકે પણ ઓળખાય છે. બીજું કે એમના દરબારની અંદર જીનસેન હતા, એમણે આદિ પુરાણ નામનું પુસ્તક લખેલું છે. એ સિવાય એમના દરબારમાં મહાવીરાચાર્ય હતા, એમણે ગણિત સાર સંગ્રહ નામનું પુસ્તક લખેલું છે. અને આ ભાઈ પોતાની જાતને નૃપતુંગ તરીકે ઓળખાવે છે. અને છેલ્લી બાબત કઈ યાદ રાખવાની છે? તો કે ભાઈ એમણે તુંગભદ્રા નદીની અંદર જળ સમાધિ લઈ લીધી હતી. તો અહીંયા જળ સમાધિ લઈ લીધી એટલે અમુક વર્ષને આપણે પૂરા કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ રાજાઓ જે છે એમાં આગળ વધીએ મિત્રો. ચલો, એના પછી રાજા આવે છે ઇન્દ્ર ત્રીજા. હવે છેલ્લા રાજાઓ છે ઇન્દ્ર ત્રીજામાંથી. તો ઇન્દ્ર ત્રીજામાં શું આપણે મિત્રો યાદ રાખશું? ઇન્દ્ર ત્રીજામાં તો કે ભાઈ એમના દરબારની અંદર એક વિદ્વાન છે, એનું નામ છે ભટ્ટભાઈ, ત્રિવિક્રમ ભટ્ટ. શું નામ છે? ત્રિવિક્રમ ભટ્ટ જે છે એમના દરબારની અંદર હતા. અને એમણે એક પુસ્તક લખેલું છે, એનું નામ છે નલચંપુ નામનું પુસ્તક લખેલું છે. હવે ચંપુ કાવ્ય શૈલી તમને બધાને ખબર છે, ગદ્ય અને પદ્ય મિશ્રિત હોય અને ચંપુ કાવ્ય શૈલી કહેવાય. તો ત્રિવિક્રમ ભટ્ટે નલચંપુ લખેલું છે. કોના સમયમાં? તો કે ઇન્દ્ર ત્રીજાના સમયમાં. રાષ્ટ્રકૂટ રાજા ઇન્દ્ર ત્રીજાના સમયમાં એમણે નલચંપુ નામનું કાવ્ય લખેલું છે. ચલો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. કૃષ્ણ ત્રીજાની વાત કરીએ કે ભાઈ આના સમયગાળા દરમિયાન
સ્થાપત્ય કલાનો ખૂબ સારો એવો વિકાસ થયો હતો, એને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. એટલે એક બાબત નોંધવા જેવી. અને બીજી અગત્યની બાબત કવિ પોન્ના રન્ના જે છે અગત્યના કન્નડ ત્રિરત્ન તરીકે જાણીતા છે. પોન્ના રન્ના. તો કવિ પોન્ના જે હતા એમણે શાંતિ પુરાણ નામનું પુસ્તક જે છે એમ લખેલું છે. જો 6ઠ્ઠું પુરાણ આવી ગયું, હું તમને જે વાત કરતો હતો, ભલે અમુક વર્ષના સમયગાળામાં નથી, પણ આપણે યાદ રાખવાનું કે ભાઈ શાંતિ પુરાણના રચયિતા કોણ છે, તો કે કવિ પોન્ન જે છે એમણે શાંતિ પુરાણ નામનું પુસ્તક લખેલું છે મિત્રો. અને છેલ્લા આ વંશના રાજા કોણ છે મિત્રો? કર્ક બીજા જે છે એ આ વંશના સૌથી છેલ્લા રાજા છે મિત્રો. તો અહીંયા આપણે મિત્રો રાષ્ટ્રકૂટ વંશની જેટલી પણ અગત્યની બાબતો હતી એની ચર્ચા કરી. રાષ્ટ્રકૂટોનો સમયગાળો એટલે કે કન્નડ ભાષાનો સુવર્ણ યુગ જેને કહી શકાય ને મિત્રો, એ કન્નડ ભાષાનો સુવર્ણ યુગ આ રાષ્ટ્રકૂટોનો સમયગાળો છે મિત્રો. એટલે રાષ્ટ્રકૂટ વંશમાં દંતીદુર્ગ, એના પછી કૃષ્ણરાજ, એના પછી ધ્રુવધારા વર્ષ, એના પછી આપણે ગોવિંદ ત્રીજાની ચર્ચા કરી, પછી અમોઘ વર્ષની ચર્ચા કરી, એના પછી ઇન્દ્ર ત્રીજો, કૃષ્ણ ત્રીજો અને છેલ્લે કારક બીજા. આ બધા જ રાજાઓની ચર્ચાઓ મિત્રો આપણે કરી લીધેલી છે. જે લોકો આ વિડીયો પહેલી વાર જોઈ રહ્યા હોય એમને હું જણાવી દઉં કે ભાઈ આપણે દક્ષિણ ભારતના રાજવંશોની જે આખી સિરીઝ ચાલે છે એમાં આજે આપણે રાષ્ટ્રકૂટ વંશની ચર્ચાઓ પૂરી કરી છે. આગળ જે નેક્સ્ટ રાજવંશો આવશે એની ચર્ચાઓ આપણે કરતા રહીશું. આભાર મિત્રો.